مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل من الأهوال مقتحم. يا ربي في المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. يا رب الضالين. إذا إلهي تعالى وإلى حضرة النبي المصطفى رسولنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وإلى بيته الكرام وإلى حضرة جميع الملائكة المقربين المقربين وخصوصا حضرة ملائكة جبريل ملائكة ميكائيل ملائكة إسرافيل ملائكة إسرائيل وإلى حضرة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي وإلى حضرة جميع الصحابة ومن المهاجرين ومن الأنصار ونأخذ خصوصا إلى حضرة صحابة ابن عباس وصحابة عبد الله بن مسعود وإلى حضرة عبد الرحمن بن سخر وإلى حضرة زيد بن ثابت وإلى حضرة أبي بن كعب وإلى حضرة ابن بن حسين وإلى جميع التابعين وتابع التابعين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المصنفين والمؤلفين والمفسرين والمحدثين والمحققين وأئمة الأئمة المجتهدين وسنة حضرة سلطان الأنبياء الشيخ القاسم الجيلاني رضي الله عنه وإلى حضرة أبو حامد الغزالي وإلى حضرة شيخنا البغدادي وإلى حضرة أبي يزيد البسطامي وإلى حضرة ابن بن آدم وإلى حضرة عبد الله بن مبارك وإلى حضرة شيخ الدين السيوطي وإلى حضرة أبو زكريا الأنصاري وإلى حضرة الحدث وإلى حضرة صدورات وإلى حدث وإلى حضرة جميع أولياء السجادات وجميع أولياء وجميع الأولياء في مدينة كلهم وجميع الأولياء في قرية سنون كلهم وجميع مؤسسين العلماء وإلى جميع النبوة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض ومغاربها البرية وبارها وإلى جميع القبور من علينا وعليكم ونأخذ خصوصا إلى مشايخنا وأستاذنا ومربي روحنا وإلى والدينا اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا ونأخذ خصوصا إلى مؤلف كتاب المواعظ الأصولية الشيخ محمد بن أبو بكر رحمه الله تعالى ونفعنا لنا بعلومه وأمدنا بأسراره ولحاجاتنا في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا
إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita membahas berkaitan dengan cerita batu yang bisa menghalangi orang yang mensyahadai batu tersebut untuk masuk neraka. Barokai batu yang sering dipakai dia sembari di kiri itu ternyata memiliki daya yang luar biasa. Kaitannya dengan barokahnya kalimat la ilaha illallah. Maka kemudian dikatakan dalam sebuah hadis, man mata, barang siapa mati, wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa mati dalam keadaan berilmu dan dia bersyahadat, maka dia mati dalam kondisi husnul khatimah dan masuk neraka. Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nari. Siapa orang di antara manusia bersyahadat dengan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dengan kejujuran di dalam hati, berarti siddiq itu teman, tidak hanya sebatas jujur, tapi orang yang tompomen niku siddiq. Niku siddiq. Kalau orang yang tompomen niku siddiq. Siddiq. Makanya gelarnya Sayyid Abu Bakar itu Abu Bakar as-Siddiq. Kalau di dalam Al-Quran kata Siddiq itu hanya diulang sebanyak berapa kali itu? 4, 5, 6 kali. 6 kali. Yang 4 itu ditujukan teruntuk para nabi. Di antaranya niku Nabi Yusuf, ayyuhas siddiq, Yusufu ayyuhas siddiq. Itu yang pertama. Yang kedua, kata siddiq disematkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu siddiqan nabiyyah. Kemudian yang ketiga disematkan kepada Nabiullah Idris alaihis salam. Di dalam Al-Quran dikatakan wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Nabi Idris
Dan yang keempat ditujukan kepada seorang wanita, satu-satunya di dalam Al-Quran, seorang wanita yang diberi gelar oleh Allah sebagai Siddiqah. Siapa dia? Mal Masihu ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu Siddiqah, yaitu Maryam, Siti Maryam. Siti Maryam mendapatkan gelar sebagai seorang apa? Sebagai seorang apa? Siddiqah. Berarti satu-satunya perempuan yang digelari sebagai seorang yang siddiq. Yang berikutnya, yang kelima dan keenam, gelar siddiq diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah. Ya, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah dengan sebenar-benar iman. Dengan Allah sebenar-benar iman. Imannya gak goyah. Itu disebutkan dalam Al-Quran dalam bentuk jamak, siddiqun, dan juga siddiqin. Siddiq itu di dalam Quran hanya disebutkan sebanyak 6 kali ya. Ini berarti menunjukkan sedikitnya orang-orang yang siddiq. Kalau shodiq lumayan. Kalau siddiq, orang yang besar dan benar-benar jujur, ucapannya temenan, itu sangat jarang. Maka apalagi di zaman seperti ini, ya kesulitan kita menemukan orang-orang yang bergelar siddiq. Kalau hanya sekedar jujur biasa, insya Allah masih banyak. Tapi kalau sekarang jujur nanti enggak, itu masih banyak. Tapi orang-orang yang benar-benar siddiq itu sangat jarang. Ini bisa kita analisa dengan penyebutan kata siddiq di dalam Al-Quran yang begitu sangat sedikit. Kalau kalian cari shodiq itu berapa kali dalam Al-Quran, silakan dicari. Dibuka Al-Qurannya biar sampean itu asik dengan Al-Quran. Apalagi di HP kalian sudah maju, ada Play Store di situ. Kemudian kalian tinggal searching, looking for, atau dalam bahasa kitab al-bahthu, cari ya di Play Store Al-Quran Android. Di situ ada Al-Quran Android, download aja di situ. Kemudian nanti di situ ada yang disuguhkan dari aplikasi itu adalah al-bahthu, pencarian. Tinggal kalian klik saja kata siddiq di dalam Al-Quran, nanti itu keluar di surah. Ya, bisa kalian cari di situ. Jadi kalian asik buka HP itu bukan? Iya, biar HP itu membawa kemanfaatan, keberkahan. Jangan sampai HP membawa ketidakbaikan. Ya. Apa sih siddiq itu? Apa itu sih siddiq? Siddiq ialah orang yang sangat jujur. Kalau bahasa Jawane niku wong sing tomen. Sing tomen. Ayo A, B yo B. Dalam hal apa saja, yaitu yang pertama sidqul qalbi, niate temenan. Tidak ada niatan-niatan yang lain. Sampai belajar ke sini
Belajar pengen ya Allah, pengen matus ilmu. Kemenan nih hati sampean matus ilmu. Ndak ada pengen nopo-nopo, pengen diwasi cawadon, sing cawadon diwasi cah lanang, pengen dilem wong dan lain sebagainya dan sebagainya. Sampean lepas niat dari semua itu disebut nopo? Sidqul qalbi. Sidqul qalbi. Tidak ada niatan-niatan yang lain. Nah, ini harus dijaga ya dalam menuntut ilmu, baik di sekolah maupun di pondok pesantren ataupun di majelis-majelis ilmu. Jangan sampai punya niatan-niatan yang tidak tepat ya. Niatnya kudu satu tok. Niatnya harus lillahi ta'ala, limardhatillahi ta'ala, demi meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah Allah ridho, bahkan melebihi apa yang ada di pikiran kita, itu ridho ya, itu ridho. Ngoten. Maka jadilah atau kita hendaknya menjadi pribadi yang mencari ridhonya Allah ya. Jangan sampai punya niatan-niatan yang kurang tepat. Niat belajar, aku tak niat belajar besok ben untuk kerjaan. Mbok. Jadi ilmu itu dinggo golek dunia. Akhirnya diuji kalian dengan dunia itu. Ilmunya nggak kepake, kerjanya iya, dapat tantangan dalam dunia pekerjaan, gampang stres, gampang bingung karena sudah sejak awal niatnya salah. Makanya ketika kalian membaca kitab namanya Riyadhus Shalihin, dalam bab awal ya, di bab awal kalian disuguhkan dengan niat, dengan niat, karena sesuatu hal yang sangat utama. Di situ dikatakan innamal a'malu likulli ri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Hafal ya, masyaallah ya. Wa man kanat hijratuhu lidunya aw yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam al-Muhadditsain. Diriwayatkan oleh dua imam besar, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Siapa nama aslinya Imam Bukhari dan Imam Muslim? Insyaallah tidak ada yang tahu. Harus tahu ya. Kalau ingin buka ini silahkan dibuka. Ini kitabnya ya. Saya cuma mengingat saja. Dulu pernah belajar dengan teman-teman kami di sekolahan. Saya cuma mengingat saja. Di situ dikatakan niat adalah yang sesuatu yang utama. Ini singkatnya saja. Untuk meraih ridho Allah dan meneruskan jejak langkah Rasulullah, maka dia akan sampai sesuai dengan apa yang diniatkan. Dia akan mendapatkan ridho Allah dan juga akan dicintai oleh Rasulullah. Siapa orang yang mencari ilmu atau niat itu, ya entah niat apa sajalah. Kalau kalian berniat untuk di dunia, mengejar dunia, ya mengejar dunia. Awim ru'atin, sing lanang. Sing lanang, awim ru'atin yang kedua. Awakmu pengen niat ngaji, pengen iso ngwasica wadon, ambek ngedibi. Wis, iki kok bakal jadi calonku, wis. Ya, wis. Engko tak tembungi ning gone wong tuane, tapi sadurunge tak tembung tak ngobrol dhisik. Iya, kan gitu ya. Istilahnya caper. Cari perhatian, ya, cari perhatian, macaing gampang, ya, kopiain melipis, lambi terbaik dipakai, minyak wangi sak botol digawe kabeh, ya, ambune wangi kelu, minyak nyong, enggak, wis, ambek pelaku gaya tegak,
ya gak mlaku alon-alon cek diwasi. Padahal bocah gak ngwasi. Ya, bertepuk sebelah tangan. Awe mroatin yang kikuwa, pengin krono arep wedok. Maka kalian tidak akan mendapatkan ridha Allah, malah akan dijauhkan dari ridha Allah. Ngoten nggih. Pun itu. Kemudian yang kedua sidqul hadis. Ya, jujur atau teman dalam ucapan. Maka berucaplah sesuatu yang benar atau yang memungkinkan itu benar atau mendekati benar. Jangan sampai berucap pada sesuatu yang malah menjauhkan dari kebenaran atau merubah kebenaran dan lain sebagainya. Maka ulama-ulama mending diam, as-sukutu, ya, diam itu ibarat emas, ya. Itu kalau nggak mampu berbicara. Kemudian berikutnya ada sidqul a'mal. Jujur teman dalam hal berperilaku. Dalam hal apa? Gak digawe gawe. Ngamal iku ya wis sesuai dengan berbuat ya apa onoe. Umpamane sampean lagi acara umpamane. Lagi umpamane contohnya kora-kora, buaya. Kora-kora niat bantu apa pengen dilem. Wah, ya. Nah, iki repot ya. Repot. Atau benisu krono enek bocah lagi lewat benisu, akhirnya benisu nyapu omai ben diwa. Iya. Atau lagi enek koncone, ya. Enek koncone di omai, tulen di omah buaya, mari sembayang langsung darus 30 juz. Iya. Koncone gak dijak ngobrol. Nggih, itu enggak sidqul amal. Kemudian ada lagi sidqul wa'di, yaitu jujur atau komitmen dalam hal janji. Kalau nggak bisa berucap janji, nggak usah berjanji, jangan kebanyakan janji. Nanti jadi janji palsu, ya. Janji palsu, kasihan itu ya. Ya. Jangan menjadi pribadi yang suka mengucap janji, mengubar janji-janji palsu. Iya, ucapannya begitu mengena di dalam hati, namun kenyataannya tak ada arti. Iya. Enggak. Ya ucapan. Apalagi yang bentar lagi umpamanya pilihan-pilihan. Wow, saya akan gini. Saya akan gini. Kalau jadi saya akan gini. Berarti kalau sudah jadi ya tinggal gini. Oke, jangan banyak mengubar janji. Ketika kita begitu banyak mengucap janji sampai terlupa janji itu dilaksanakan, maka itu akan menjadi musibah untuk diri kita masing-masing. Bisa menghambat rezeki, masalah datang bertubi-tubi, kemudian masalah itu terkesan kecil, namun banyak janji-janji yang terucap namun tidak terlaksana. Nih, kemudian diantaranya lagi sidqul hali. Urip apa onone, aja gawe ono utawa mengono-onokan sesuatu yang ora ono. Nah, itu enggak sidqul hal. Iya, umpamanya gak duwe emas, gurung duwe emas, gak duwe emas-emasan, kroncong dan sebagainya. Ya, mengada kan itu ya. Memaksakan sesuatu hanya untuk mencari sebuah penghormatan, untuk mencari untuk dihormati dan lain sebagainya, sehingga ngada ngomong saomong koyo-koyo yo tibake ora. Nah, itu siddiq. Nggih. Kaitannya dengan sahabat yang bergelar Siddiq, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, adalah orang yang paling terdepan membenarkan dawuh-dawuh Nabi. Jadi Siddiq itu tidak hanya jujur dalam hal itu saja, tapi juga mengiyakan sesuatu yang telah benar adanya.
Jadi kalau itu dawuh dari Al-Quran, dawuh dari Al-Hadis, dawuh dari para ulama, kalau itu benar, ya diterima benar. Bukan malah mengingkari. Bahkan terkadang kebenaran itu tersampaikan atau disampaikan, terkadang tidak menerima kebenaran itu. Ya, itu. Dia paling terdepan dalam membenarkan dawuh-dawuh Nabi. Utamanya ialah gelar Siddiq itu adalah orang yang paling cepat dalam meyakini sebuah kebenaran. Yakin. Yakin. Makanya dulu waktu saya awal-awal kuliah itu saya pernah keliling, itu sowan ke yai-yai. Waktu itu ketika nyampe yai 1 sampai yai ke-6, itu pesannya semuanya sama. Pertama pesannya disuruh belajar yakin, kemudian sabar, kemudian ikhlas. Jadilah pribadi yang yakin. Kalau kalian, contohnya kalau saya dulu belajar di pondok maupun di bangku kuliah, ketika diajar guru, seorang murid harus punya rasa yakin yang luar biasa. Kalau sudah ada keraguan kepada guru, ilmunya menjadi ragu. Maka penting ketika engkau belajar dengan guru harus yakin. Harus apa? Yakin. Gak gampang goyah. Itu diantara sekian hal berkaitan dengan apa? Penjelasan tentang Siddiq. Makanya Sayyidina Abu Bakar dikatakan wa ma fadhala, pada umumnya dengan banyaknya puasa. Artinya apa? Sayyid Abu Bakar mendapatkan gelar mulia, gelar tertinggi, derajat kesufian tertinggi yaitu Siddiq, itu bukan karena banyaknya sholatnya, lomba balap akeh-akehan sholat, tidak banyak-banyakan puasa, dan juga tidak pada banyak-banyakan riwayat hadis. Makanya kalau ngomong riwayat hadis, yang paling banyak adalah Abdurrahman bin Sakhr atau Abi Hurairah. Abu Bakar As-Siddiq kalah. Wala fatawa, dan tidak banyak berfatwa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak memberikan fatwa, tidak banyak-banyakan memberikan apa? Fatwa. Wala kalamin, dan tidak banyak apa? Dalam hal pandai bicara, dakwah dan sebagainya, tidak. Tapi wong apa? Sahabat Abu Bakar mendapatkan gelar tertinggi yaitu Siddiq dari napa? Waqara fi sadri, sesuatu yang tertanam dalam dadanya, di dalam hati. Yakin, kesabaran. Ya, makanya Sayyid Abu Bakar itu benar-benar yakin dengan Rasulullah. Benar-benar yakin. Sudah gak goyah sama sekali. Makanya santri terhebat Rasulullah itu Sayyid Abu Bakar. Nah ya, nomor 1. Nomor 2 Sayyid Umar. Kemudian Sayyid Utsman. Kemudian Sayyid Ali yang dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Ya. Nah itu. Karena apa? Yakinnya kepada Rasulullah luar biasa sebagai gurunya, panutannya, tuntunannya, dan imamnya, pemimpinnya. Itu Sayyid Abu Bakar. Itu kaitannya dengan kata Siddiq. Yang kedua, kok begitu cepat itu waktu bergulir? Iya, kok begitu aja? Cepat, Masya Allah. Makanya, ya Allah, kalau saya lihat seperti Mbak Yai Anwar Mansur ketika Ramadan seperti ini ya, di Pondok Lirboyo itu kalau khataman kitab itu berjam-jam, berjam-jam.
Kemarin saya ngikutin ngajinya itu via live ya, streaming. Itu 5,5 jam. Coba bayangkan, ngaji 5,5 jam, gak kerasa. Murid deh sing iya. Iya, karena niatnya masih setengah-setengah ya, masih setengah-setengah. Yang kedua, saya ulangi lagi. Kemarin dikatakan kita boleh iri hati itu kepada 2 orang ya. Yang lain hukumnya tidak boleh, bahkan diharamkan. Boleh kita itu iri hati kepada 2 orang. Yang pertama yaitu rajulun 'allamahullahu Qur'an, dan juga atau Allahumul Quran. Satu, kepada orang-orang yang di situ diberikan pemahaman terhadap Al-Qur'anul Karim, atau atahul hikmah, diberikan ilmu hikmah, ilmu. Jadi wong ngalim secara ilmu, ngalim secara Al-Qur'an, dan juga ngalim secara amaliyah. Yo ilmu, yo ngamal. Ya, komplit. Kemudian dia mempergunakan itu semua untuk beribadah dan berbuat baik. Maka kita boleh iri kepada orang tersebut. Makanya kita sampai boleh berandai ya. Boleh berandai ya. Sampean punya teman alim. Ya Allah, aku pengen dadi kaya kancaku sing alim kuwi ya. Insyaallah ndane aku iso alim ngono. Pasti aku iso maca kitab macam-macam. Ro kaya ngene macam-macam dan sebagainya. Atau dhewe ngalim secara Quran, ya Allah, wis dhewe ngalim Quran, suarane enak, gak ngomong iku masyaallah maremke ati, gak tahu ngelarani ati ya. Ya masyaallah, kok enek wong kaya ngono ku, wong ta malaikat iku ya Allah, ngene ya. Nah, sampean boleh berandai, ya Allah, daneo. Aku duwe suarane enak kaya ngono cah. Pasti iso maca Quran mulai isuk sampai pendak isuk. Iya, boleh seperti itu. Kemudian yang kedua, kita boleh iri hati kepada rajulun atahullahu malan, orang yang diberikan oleh Allah kekayaan lebih, atau wong sugih. Dengan kesugihannya wong iku bisa tidak tergoda dengan kesugihannya, atau bahasa kerennya zuhud. Zuhud ya, artinya tidak tergoda, tidak terlena dengan kekayaannya. Dia mentasarufkan kekayaannya untuk hal-hal positif. Nah, kita boleh berandai, ya Allah, andaikan aku besok diparingi suke kaya ngono cah, duwite akeh, mobile tumpuk-tumpuk. Lah, mobile tumpuk-tumpuk lah ya rosokan. Ditumpuk-tumpuk. Nggih, masyaallah. Nggih. Nah, iri seperti itu tidak masuk kategori hasud, tapi masuk kategori kemarin apa? Ghibtah, bukan ghibtah, nggih. Ghibtah. Hasud, yang hasud itu membawa nilai positif, mengantarkan orang itu berlomba-lomba menjadi lebih baik lagi. Itu namanya ghibtah. Makanya kalau sampean buka di dalam kitab Sahih Bukhari, di situ ada bab tersendiri yang bercontoh. Umpamane Ayub iki gak pati sugih. Ayo, umpama. Ayo, sama jenenge? Hah? Coba? Hah? Haris Gusti Allah sugih nyundul langit. Mbok wis sugihne ora umum. Umpamane sak sari loyong, umpamane sugih wis. Mobile baciru panas njaba jero.
Umpamane mobil iku pakai wis suwuke. Ya, suwuke. Nah, ayo iki lak koncone. Lah wong lungguh bareng ngaji bareng. Lah ya toh. Tapi ekonomine sik kalah ambek Haris. Haris suwuke. Nah, tapi Haris iki dadi wong apik. Ya, ojo gede ndak sih? Iki cerita contoh. Wis muga-muga mawon ta ya. Muga-muga. Nggih. Arek wong apik Haris. Haris arek wong apik. Suwuke ya. Terus dhewe pun Lauman Reza diwehi ya. Iya, Za tak sekolah no Za. Ya, masyaallah. Ora kancane susah dibantu wis nomor 1. Tanggane susah dibantu nomor 1 dan lain sebagainya. Ringan tangan. Pengen pokoknya semboyane Haris itu tidak boleh ada orang susah selama saya masih hidup. Wah, ya, ngomong. Macam aku abang ngono. Nggih. Mamane semboyane ngoten Haris, masyaallah. Soke iki. Lah, Ayub. Mari ngono Ayub ya Allah, ya Allah. Aku kok usaha kok pas-pasan model ngene iki ya Allah. Ya Allah, coba andaikan ya Allah kok duwe kanca koyo ngono sugih mbok ya kula ya Allah pengin yen ya Allah njenengan dadosaken sugih padha karo Haris. Terus akhirnya nopo? Ayub terlecut. Bukan dipecut ya, terlecut, tersemangati. Akhirnya Ayub itu Masya Allah. Piye carane supaya iso ngejar Haris sembayang 700 rakaat. Iya, dihitung toh. Nggih. Malu zikir, kerja siang malam. Siang malam. Pagi siang malam kerja. Ya Allah mbek donga ya Allah ndane aku iso sugih kaya Haris. Tapi dheweke gak duwe perasaan keinginan Haris jadi kiri. Jadi kekayaan Haris itu membangkitkan semangatnya Ayub untuk tersemangati ben iso padha kaya Haris. Itu namanya ghibthah. Kalau orang iri umpamane sampean duwe tangga iku mari tuku umpamane tuku kulkas nyar. Ya Allah kulkas nyar. Padahal yo wis duwe tuku kulkas maneh kulkas pintune 7, masyaallah. Iya. Umpama jenenge umpama ya. Wis, ngono ku sampeyan iri. Ya Allah kok enek ngono ku. Terus pengin ya Allah wong iku gak tau ro rasane kiri. Tak dongane muga-muga kiri wong iki. Nah, itu hasud yang tidak diperbolehkan. Karena berharap nopo celakanya orang lain. Itu yang enggak boleh. Itu namanya hasud. Tapi kalau ingin sama-sama baik, fastabiqul khairat, berlomba-lomba, itu namanya ghibthah. Sampeyan duwe kanca. Iya, kanca ngalim, pinter. Umpamanya kalau ikut umumnya masyarakat lah. Orang pinter itu lah umumnya apa? Ranking, ngono ya, ranking. Umpamanya Reza, rankingnya 1. Wes, umpama tuk buri. Ya. Reza. Ya, umpamane rankingnya 1. Nah, Rizki itu rankingnya 36. Umpama tutuk arek 35. Kak, guyon ya. Ngono pinter aja. Iku arek iku mangan opo to yo. Kok iso pintere koyo ngono. Yo, kan duwe pegel ta oleh maca kok enek wong kok alim koyo ngono pintere koyo ngono caca. Terus akhirnya nopo? Aku pengen ya Allah, aku pengen koyo Reza. Pengen dadi arek pinter koyo Reza, pengen nyalip. Syukur-syukur aku ndukure ranking 1. Ndukure ranking 1, ranking piro? Iya. Ya kadang-kala enten ya ngono iki. Wah, koncoku ranking 1. Aku kudu iso ndukure ranking 1. Berarti ranking 0. Iya. Ya kan di atas 1 itu. Nggih. Akhirnya Rizki semangat moco, mbok. Tiada hari tanpa membaca. Nulis. Dia mengatakan kekasih terbaikku
adalah kitab-kitab yang ada di sampingku. Akhirnya rezeki kan kata berhenti membaca, moco terus. Nah, akhirnya berlomba-lomba dalam hal kebaikan, tapi tidak berharap umpamanya rezeki. Muga-muga Reza kebentok. Nopo? Ketatap lawang ben ilang ingatan. Enggak berpikir jelek, tapi berpikir ingin menyamai itu akhirnya terjadi nopo? Perlombaan, lomba dalam hal kebaikan. Nah, ini namanya ghibthah. Tapi kalau hasud itu berharap orang lain miskin, orang lain tidak punya, kehilangan nikmat, itu hasud. Itu yang nggak diperbolehkan. Ya, pun clear ya di sini ya bedanya ghibthah sama hasud. Pun, ayo kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nerangno iki gak rampung-rampung ya. Gak rampung-rampung, keterangane sakmene akeh. Iki dikupas situ-situ iki kok pelajarane kaya i'rab. Tapi i'rab versi cerita. Makanya nikmati belajar iku ngoten. Nggih, nikmati belajar. Maca sak kata muncul ilham, pengetahuan baru. Makanya Al-Imam Ar-Razi yang punya kitab namanya Mafatihul Ghaib Lir-Razi. Iya. Ternyata saya potong sedikit. Ternyata ada ulama yang alim bernama Kiai Haji Abdul Qayyum. Kiai Abdul Qayyum itu putra daripada Kiai Khalil. Kiai Mansur. Kiai Mansur itu sahib karibnya Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Sahib karib, teman akrabnya, teman karibnya Syekh Muhammad Yasin. Kemana-mana sama Syekh Muhammad Yasin. Ternyata masa kecilnya Gus Koyum itu usia seperti kalian. Itu yang dibaca itu tafsirnya bukan tafsir Jalalain, apalagi jalan lain. Ya, apalagi jalan lain. Jadi Gus Koyum itu di masa muda, kecil seperti kalian, itu sudah menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Qurannya bukan ke orang lain, ke ibunya. Ke ibunya sendiri. Kemudian setelah dia menghafalkan 1 ayat 2 ayat, beliau diminta oleh bapaknya untuk memahami makna ayat Al-Quran lintas tafsir. Umpamanya sehari memahami tafsir suratul Ikhlas, karena masjid ini masjid Al-Ikhlas. Membaca surah Al-Ikhlas setoran Qul huwallahu ahad sampai lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah selesai setor Al-Quran ya kepada ibunya, kemudian sore harinya itu harus setor ke bapaknya. Dia harus bisa menerangkan Qul huwallahu ahad itu tafsirnya apa? 1, minimal itu tafsir Ar-Razi. Tafsir gede-gede tok itu. Maka pemahaman ayat Al-Quran sungguh luar biasa. Itu pamannya Gus Bahar. Ya, paman alim ilmu cahaya. Ya, itu. Nah, kita masih sibuk jalan lain. Kadang-kala masih terkungkung pada terjemah. Ya, terjemah. Padahal Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan, tapi bisa ditafsirkan. Wah, kalau menerjemahkan Al-Quran ya bingung, karena itu kalamullah, bukan kalamun nas. Ya, bukan kalamun nas. Makanya ulama-ulama yang termasuk dalam lingkup mutarajim, orang-orang yang menterjemah Al-Quran, itu terkadang mengalami kesulitan luar biasa. Sulit, luar biasa itu. Ya, ini kaitannya dengan tafsir Ar-Razi tadi. Makanya sejak kecil wacanane wis ngoten niku. Masya Allah. Makanya di rumahnya itu ada ribuan kitab. Dan anehnya terbaca semua. Kita mengumpulkan banyak kitab, namun dinggo pajangan saja. Ya, itu bedanya ya.
Itu yang pengen dianggap jadi wong alim, wong pinter, jadi kiai umpamanya pengen dianggap wis ngono gampang. Omamu, ya, bali ruang tamu kayak ono lemari. Ya, lemari kaca. Ya. Mari ngono kula ono ning nggone pasar Surabaya. Ya, ning ngene cedhek ampel iki. Pitak-pitak kulaan. Ya, kula kitab wis tuku kitab yang gede-gede. Marono pajangan. Ya. Mari ngono gayae ning meja ruang tamumu. Ya, kitab iku mbok napa? Mbok seken ngene ngono, ambek gaya dibuka ngono. Ambek oret-oretan. Dianggap wong alim, wong gampang muto, terbiasa muto. Iya, gampang ya. Gampang. Masya Allah. Nggih, kalau pengen ya. Guyon. Nggih. Makanya kita itu sekarang ini Masya Allah, kita sudah kehilangan begitu banyak orang-orang alim ya. Ya Allah. Ini masih musim pandemi saja sudah hampir 300 lebih wong alim-alim kabundut ya. Masya Allah, ya ninggalno model awake dhewe ngene iki gak pati jelas ngene iki ya Allah. Ya, awake dhewe ra gak pati jelas ya. Ya Allah, awake dhewe lho ya, awake dhewe ning ngene iki gak pati jelas ya Allah. Ya. Nggih. Pun, ayo. Ya Allah. Makanya Imam Ar-Razi mengatakan saya ini pernah beneran ini. Al-Imam Ar-Razi itu pernah dawuh begini, saya pernah suatu ketika membaca sebuah kitab dan kitab itu saya ulang-ulang sebanyak 500 kali. Dari murojaah kitab itu ping 500. Awake dhewe pingan. Pingin. Tapi Imam Ar-Razi itu pernah murojaah kitab itu sebanyak 500 kali. Dan dia menemukan keajaiban-keajaiban asrar, rahasia-rahasia setiap kali pengulangan. Jadi ngulang sekali, 2 kali tambah ngerti, ngulang 3 kali tambah pengertiannya, tambah paham. Nah itu Imam Ar-Razi. Masya Allah. Dan ulama-ulama dulu rata-rata siji hafal Quran, nomor loro yang ngalim kitab, yang ngalim ilmu umum. Itu biyen. Makanya Ar-Razi itu diantaranya beliau seorang dokter juga, wong ahli tafsir dan juga seorang dokter. Masya Allah. Seorang dokter yo ngalim yo mufasir. Itu ulama dulu. Masya Allah. Ya, kita boleh lah punya impian, ya Allah, muga-muga anakku iso koyo ngono ja. Wis ngono tok gak masalah wis. Ya. Iya. Cek gak iso koyo ngono jenenge Tok Ar-Razi ngono ya. Ngono ta ya. Nggih. Nggih, ngoten mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaka nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaka lan nyeritakake sapa Al-Imam Az-Zahid, Imam Az-Zahid. Rupane Sayyidi Al-Muftah kang paring fatwa rahmatullahi alaih an abi sangge bapake sinten bapake sapa Al-Imam Az-Zahid nggih. Bapak Imam Al-Mufti bukan Al-Muftah. Al-Mufti kang paring fatwa rahmatullahi alaih an abi saking bapake Imam Al-Mufti yo kang dadi napa kang paring fatwa rahmatullahi alaih. Rahmatullah tawi rahmati Allah taala iku alaihi muga tetep ing atase abihi. Qala dawu sapa abihi inna Musa satamane Nabi Musa alaihi salatu wassalam salatullahi alaihi iku naja munajat sapa Musa Rabbahu ing pangerane Musa faqala mongko ngucap sapa Musa ya Rabbi do pangeran khalaqta ya Rabbi khalaqta
nyiptakaken panjenengan khalqan ing ciptaan warad baita lan napa ngramut sinten panjenengan hum ing khalqan binikmatika kelawan nikmat panjenengan warizkika lan rizki panjenengan summa taj'alu nuli dadekaken panjenengan hum ing khalqan yaumal kiamati ing dalem dina kiamat fi narika tetep ing dalem napa neraka sira. Jadi Nabi Musa niki pernah munajat ning Gusti Allah. Ya Allah, ya Rabbi, jenengan niku kok lucu. Kok lucu sih panjenengan niku ya Rabb? Lucune piye jenengan niku nggih? Jenengan niku lak sing nyiptakno para makhluk-makhluk panjenengan. Makhluk-makhluk panjenengan sampun jenengan ciptakno. Pun urip kabeh. Urip jenengan napa jenengan sedaya. Jenengan paringi rezeki-rezeki dateng makhluk-makhluk panjenengan. Lah kok jeketek ketika Allah yaumul kiamah juk-juk nggih. Lah kok yaumul kiamah kok umat jenengan makhluk jenengan enek sing jenengan lebetaken neraka. Ngono lho. Kaya setengah protes lah, setengah protes. Setengah takon tapi serius namun yo piye ngono. Antara Nabi Musa dengan apa? Gusti Allah. Jadi Gusti Allah niku lak zat sing nyiptakno makhluk sak alam dunya, sak jagat raya niki nggih sing nyiptakno. Ketika menciptakan makhluk-makhluk pasti diberi rezeki masing-masing. Ya, diberi rezeki, diberi nikmat masing-masing. Jadi sampeyan kula iku duweni nikmat, duweni rezeki masing-masing. Nikmatku, rezekiku ora bakal iso mbok rebut. Sampai yo ngono, duwe nikmat, duwe rezeki, aku gak iso ngrebut nikmate sampean. Ora iso. Jal, cek gak percaya, buka kitab Arba'in Nawawi. Temeriku pun wonten cetok hadis Nabi, sahih. Umpama wong salam donya pengen ngrebut rezekine awake dhewe. Cek Gusti Allah gak kersa, ora bakal iso. Ora bakal iso. Ngoten. Ya ora bakal iso nambahi rezekine awake dhewe. Sing iso nambahi rezekine awake dhewe, sing iso ngurangi rezekine awake dhewe, sing iso ngangkat njupuk rezekine awake dhewe mung Gusti Allah. Cuma tugas kita hari ini adalah memanfaatkan dengan sebaik mungkin nikmat-nikmat dan rezeki-rezeki yang Allah karuniakan, titipkan pada kita masing-masing. Makanya kenapa kemarin dan tadi saya mengulang dua hal yang menjadi sumber segala penyakit, yaitu sifat hasud, iri. Sifat iri. Makanya temeriku di dalam kitab namanya Al-Munabbihat alal Isti'dadi liyaumil mi'ad, karyanipun Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, temeriku didhawuhaken napa? Sumbere permasalahan niku enten 3. Rungoken nggih. Nah, makane awake dhewe sing umpamane enek wong diparingi nikmat, entuk kenikmatan awake dhewe melu bunga. Jane wong liya tanggane dulure awake dhewe susah dihibur, aja melu susah. Ya stres. Sumber permasalahan, problematika itu ada 3. Yang pertama al-kibr, sifat sombong. Jadi Gusti Allah niku pernah paring wahyu datang Musa bin Imran. Nah, makanya niki ulama manani tentang Nabi Musa, kok tiba-tiba iling. Makanya terus iling kula buka nopo? Catatan kula. Oh, ternyata enek lho ya, catatan kula. Tulisan kula dhewe. Nggih, pernah kula tulis. Auhallahu ta'ala ila Musa bin Imran fit Taurat. Jadi ning kitab Taurat niki. Inna ummahatul khotoya salasun. Punjere permasalahan itu ada 3. Napa mawon? Siji, al-kibr, kesombongan, sifat sombong, angkuh dan lain sebagainya. Yang kedua, wal hasadu, iri atau drengki. Dan yang ketiga adalah wal khirsu, napa? Tamak. Napa? Tamak. Jadi sumber permasalahan, sumber musibah, sumber malapetaka itu ada
3 sumber kesalahan. Yang pertama adalah al-kibr, sombong. Maka jangan berlaku sombong. Makanya Luqmanul Hakim dalam surah Luqman dikatakan, ya bunayya, napa kalimat ini? Wala tamshi fil ardi maroha, ya, wala tamshi fil ardi maroha. Silakan dibuka nanti apa maksudnya. Insyaallah saya ini buka. Jadi sumbernya permasalahan. Pun akhirnya napa munajai Nabi Musa niku dijawab ambek Gusti Allah. Jawabane piye Gusti Allah? Fa'auha, mongko paring wahyu sapa Allah Gusti Allah taala ilaihi maring Nabi Musa. Nggih. Ilaihi maring Nabi Musa. Terus napa niku kalimate? Innaka nggih. Al-mufti. Rizki kan ya Allah ilahi an sak temene kelakuan. An ya Musa, Nabi Musa, Nabi Musa, kum ngadeg sapa sira, fazra mongko nandur sapa sira, zar'an ing tanduran, fazar'a, nggih, fazar'a mongko nandur, fazar'a mongko nandur sapa Musa hu ing zar'an, wasaqalan nyirami sapa Musa hu ing zar'an. Wa qamalan jumenengi sapa Musa alaihi ing zar'an hatta hasoda sehingga panen sapa Musa hu ing zar'an wadasa lan giling sapa Musa hu ing zar'an faqala mongko berfirman sinten Allah takon sapa Allah lahu maring Musa ma ing apa fa'alta agawe sapa sira bizar'ika kelawan tanduran sira ya Musa, Musa. Orang ngucap sapa Musa, qad rafa'tu, teman-teman ngangkat sapa ingsun. Ing napa? Ing zar'an. Qala dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala. Fama tarakta. Monggo apa ta ora ninggal sapa sira? Monggo apa ta ora ninggal sapa sira? Minhu saking zar'an syai'an ing suwiji-wiji. Kala jawab sapa Musa, ya Rabbi du pangeran, mata raktu ora ninggal sapa ingsun illa ma kejaba barang la khaira kang ora ana kebagusane iku maujud fihi ing dalem ma. Kala dawuh sapa Allah Gusti Allah, ya Musa he Musa, fa inni mongko setuhune ingsun itu iku udkhilu nglebokake sapa ingsun annara ing neraka man ing wong la khaira kang ora ana kebaikane iku maujud babar belas ora ana piyane fihi ing dalem man qala dawuh sapa Musa Nabi Musa man iku sapa wong wa utawi man la khaira man iku sapa wa utawi napa man la khaira fi sinten Gusti Allah, sinten tiang-tiang sing ora ana kebaikan sama sekali. Qala jawab sinten Allah, alladzi utawi wong ngeten. Qala dawuh sinten Allah, huwa utawi man iku alladzi wong yastangkifu kang napa nyegah. Nggih, kang nyegah ayyakula ing yen to ngucap sapa man la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi sak mantune Nabi Musa munajat, ya Allah, jenengan niki kok unik, jenengan niki kok lucu sih ya Allah. Jenengan niku nyiptakaken makhluk-makhluk, jenengan niku jenengan rambut, jenengan paringi nikmat, jenengan paringi rizka sampean. Rizki. Ya Allah rizka. Rizka iki sapa? Tanggane rizki. Cek lanang jenenge Rizki, cek wedok jenenge Rizka. Rizka Rizki. Ya. Lojek ketek ketika nopo? Yaumul kiamah nopo?
menungso makhluk-makhluk jenengan niku kok wonten ingkang jenengan lebetaken ten gene neraka. Kok gak jenengan napa lebetaken surga kabeh. Akhirnya dijawab ambek Gusti Allah. Wis ngene Musa ngene. Sadurunge tak jawab, wis saiki ya rungono. Yo, rungono iki temenan iki yo. Nggih, Nabi Musa diomongi Gusti Allah. Nggih, ya Musa, he Musa. Wis saiki ngene. Kum. Saya ngateko. Fazra. Saiki budala nandur. Budala napa? Nandur. Wis jar nandur apa wis? Karepmu wis nandur. Saiki nandura pun umpamane pantun. Padi. Wis saiki musim nandur napa? Padi. Wis nandur saiki. Nandura mulai nyiapno wine, tandur wine, wis saiki ramuten ya, tanduran, mari ditandur ramuten, siramen, jogowen, aja sampai tanduran iku dipangan wereng, wis pokoke ramuten wis. Ramuten olahan. Ngoten. Pun sampai tiba masa panen. Wis, saiki wis masa panen. Musa, ya. Wis, saiki mbok apano? Umpamane pantun. Saniki wayahe panen. Panen iku sak oyot-oyote tak gak dijupuk. Wong nandur pari iku lho, wong panen iku sak oyot-oyote tak gak? Mboten ta ya? Dirit, ya ta? Dirit. Dijupuk wis. Oh, ngono. Saiki di napa jenenge? Di apa basane? Dipanen, wis dipanen. Ya, wis. Mari dipanen. Mari ngono. Mari ketika mari mbok panen. Wis saiki mbok jarno ngono. Mboten. Napa? Cek pantun. Di prontok. Ya, di prontok. Oh, di prontok. Iya. Di prontok. Ya, sing dijupuk apa? Parine. Ya. Oh, parine. Lah sisane apa? Kawul. Bahasa Indonesia ngono rek. Kawul. Apa? Gami. Jerami. Ya kawul ngono ae wis yo. Ngelu-ngelu mikir bahasa Indonesia dekawul. Dekawul. Ya, biyen cek wayahe panen niku ana kumpulan apa jenenge? Kawul, iku pencolotan. Ndukur kawul. Mari pencolotan gatel. Ya wis kayak enak ya. Kayaknya departemen dekawul itu sudah enggak ada itu. Dekawul itu. Oh, ngono. Saiki apa mbok jupuk iku ne to. Parine ne. Nggih. Ya wis, saiki lakonono. Wis, akhirnya mantun dipanen, kemudian diprontok. Wis, kawule dijarno. Dijarno. Wis, sing dijupuk napa? Parine. Wis, mari ngono apa meneh mbok lakoni? Oh niku Gusti bakal napa? Nyelep. Ya wis, singkat ae kok tak terangno mepe, ngentasi, ngosrok, ya pesuwen ya. Pesuwen. Ya. Wis, langsung napa? Ya, langsung napa? Selep. Oh, diselep. Sing mbok cukup apa nih? Berasi. Sing mbok tinggalno? Dedek kasar. Ya wis dedek. Oh, dedek kamu pangan. Mboten. Oh, mboten. Ya wis ya. Sing bakal mbok pangan apa? Beras. Oke, beras. Ya. Wis beras. Pun dadi dari beras. Pun langsung Gusti Allah tanglet. Beras iku mbok apa maneh? Dipesusi. Oh iya, aku iling mesusi ku biyen iku enten lare sing manggenten kula. Sing iling. Lare pundi? Lare Kendari, mboten. Lare Jombang. Lare Jombang lucu. Gak sepanjang urip sejak cilik gak tau mesusi beras. Bareng manggonten kula cek waya masak niku dhewe bagian mesusi, kula bagian napa liya-liyane tak kongkon mesusi. Tolong sampean pesusono berase dipesusi ning gone kamar mandi. Tak wasi.
Kok suwi yo, mesusi beras. Suwi. Tak wasi. Terus tak ambun. Kok ambune wangi? Tak takoni arek. Awakmu iki mesusi beras iki ambek opo? Kali rinso, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah. Jadi mesusi beras sampai rinso. Ya Allah, ya kan. Ya bener-bener ada gak tahu ngewangi ibu gak tahu ngewangi ibu. Ya Allah, jadi dipesusi sampai ya piye maneh? Ambune yo. Ya Allah, ya kan. Nggih. Pun lanjut dan ngene cerita. Oh iya, mbok pesusi. Ketika mbok pesusi niku enek enggak sing dibuang? Enten. Napa? Ya kotorane sing nempel teng beras iku dibersih. Pun. Oh ya wis. Pun akhirnya Gusti Allah tanggel tenggene Nabi Musa. Awakmu pernah munajat ning gone aku, saiki aku ganti takon ning gone awakmu. Nggih Gusti, napa? Awakmu iku kok ya lucu. Ya, awakmu kok ya lucu. Awakmu nandur soro-soro mulai wine barang cilik mbok tandur, wis gedhe ya ta? Wis gedhe, mari ngono mbok panen, ya enek sing mbok tinggalno ning gone sawah. Ya. Nggih, kok gak mbok jupuk kabeh lah. Nabi Musa menang. Wis, mari mbok panen, mbok gawa ning gone omah, mari ngono mbok pronto. Lah kawule kok gak sisan, Bu. Napa? Mbok gawe, mbok pangan, meneng maneh. Wis padha dipari, aja ngomong di peme. Ya parine mbok selep. Ya, sing mbok cukup mung berase. Ya, mung berase. Lah dedeke lapo enggak kok mbok pangan, meneng maneh. Iya ta? Meneng maneh. Kemudian ketika mbok pesusi sadurunge mbok adang, mbok dang sekoe ngono ku kok mbok buyang, mbok buang. Ya, ada beberapa hal yang kamu buang. Kok gak kabeh mbok pangan mulai sak oyote sampai bahasane awake dhewe. Bahasane Gusti Allah ya gak ngono rek, ngawur rek. Ini tak bahasakan bahasa manusia ben gampang dipahami. Jadi mulai awal nandur, mulai wini sampai selesai ku gak dipangan sak oyote, sak wit-wite, sak iya. Kok mung mbok jupuk, mung berhasil tau. Langsung mau menang. Nabi Musa gak iso jawab. Cuma menjawab seperti ini, ma taraktu illa ma khaira fihi. Saya tinggalkan kecuali hanyalah sesuatu yang tidak ada kemanfaatan, yang enggak bisa saya konsumsi. Berarti kan ya pilih-pilih. Ya gak kabeh sing mlebu ning gone. Ya kan? Kan gitu. Terus akhirnya Gusti Allah, nah ngono ku aku ya ngono. Aku nyiptakno menungso. Sakmono akeh menungso. Tak rangut, tak cukupi kebutuhan hidupe. Sandang panganan papan tak cukupi kabeh. Tak kei rezeki kabeh. Tak kei nikmat kabeh. Ora enek makhlukku sing gak tak kei nikmat, gak tak kei rezeki, kabeh diwehi. Cuma wadai beda-beda, besarannya pun beda-beda. Aku nglebokno makhlukku ketika yaumul kiamat ning gone neraka ya padha iku. Soale napa wong wis makhluk iku wis tak uripi, wis tak ramut, tak kei nikmat, tak kei rezeki sakmono akeh, nikmat sehat, nikmat kemampuan dan lain sebagainya tak kei. Lah kok gak tau nglakoni kaapian. Ya wis panggonane ya ning gone neraka. Ya padha nasibe kaya mung nandur wau. Enek sing mulya dadi makanan pokok, enek sing gak mulya dadi panganan liyane. Enek sing dibuak diobong. Iya, diobong. Makanya seperti itu. Makanya umpamane sampeyan enek wong takok, "Lah Gusti Allah ku yo aneh. Nyiptakno menungso ku gak apik kabeh."
Lah ngono nggih. Kok gak apik kabeh. Kok yo Gusti Allah nyiptakno niku apik kabeh, sugih kabeh. Iya toh? Bahagia kabeh, mlebu swarga kabeh. Lah ya lucu. Iya toh? Mamane sugih kabeh, sapa sing dodolan? Ayo jan. Sugih kabeh, sapa sing dodolan mik ngene iki? Lho. Ya ora enak. Lang ya, ini namanya sunnatullah. Keberlangsungan hidup. Makanya manusia itu adalah makhluk sosial yang saling membantu saling membutuhkan. Wong gawe omah butuh tukang. Gak dibangun dhewe. Kula pernah iseng-iseng kali bapak kula. Zaman sik sekolah biyen, iseng-iseng gawe garasi, gawe tembok munggah. Lah wong bukan babakan apa? Tukang ya, bukan jurusan pertukangan. Kula ambek bapak kula bagian apa? Bagian noto boto, kula bagian gawe luluh. Wis, gawe luluh, angger tak campur ngono ae. Antara nopo? Pasir, semen ambek gawe. Tahu ubek ngono wis. Wis gayahe koyo yo. Akhire nopo? Gawe benang. Soalnya masih tukang biasanya cek kate bangun mesti dibenangi. Akhirnya gawe benangnya lurus. Akhirnya ditoto. Dukur 50 cm jebur ketara. Barang wis sak meter 2 meter iku baru wong loro nggawu. Sing jenenge bangunan iku mulet. Mulet. Ya kaya hampir robo ya Allah ya kan. Iku pernah biyen senengane utak-utak nang bapak kula. Gawe ngono ya Allah. Wan al hadisul asadis. Nggih, buat niku masyaallah. Makanya ada orang yang tidak melakukan kebaikan sama sekali. Adalah orang yang mencegah seseorang untuk mengenal Allah, untuk mencegah orang untuk lebih dekat dengan Allah. Tidak menebarkan kebaikan, mengajak orang pada keburukan. Makanya cek nglakoni elek ya aja. Makanya tenggene kitab temriki nggih, tenggene Riyadhus Shalihin. Iku enten kalimat ngeten. Sapa wonge sing nandur keapian, maka dia akan selalu panen kebaikan. Sapa sing nandur keelekan, maka dia akan panen ketidakbaikan. Contoh. Ning gone daerah sampeyan, nggih umpama enggak ada nyun sewu judi. Tiba-tiba sampean ingin judi. Orang yang pertama kali menginisiasi adanya perjudian, judi pertama kali, terus dilanjutkan generasi setelahnya secara terus-menerus, orang yang pertama kali juga kecipratan dosoi. Tapi kalau pertama kali nandur kebaikan, sampean umpamanya ndek kene gak enek khotaman Al-Qur'an. Terus sampean sebagai pelopor ini berinisiasi mengadakan khatmil Quran, akhirnya mengadakan khatmil. Kemudian berjalan, setiap kesempatan ada khatmil Quran, kita dikirimi kebaikan di situ. Itu ada hadisnya di sini, sahih di situ. Makanya kalau kita nggak bisa nandur kebaikan, kita harus menahan agar jangan sampai nandur ketidakbaikan. Berarti umpamane ngene, sapa sing pertama kali misu ning gone daerah iku sampai saiki ya kecipratan. Iya pahalae misu. Nggih. Terus di daerah perkampungan, siapa yang pertama kali membangun musola atau tempat ibadah pertama kali? Terus kemudian muncul tempat-tempat peribadatan lainnya. Orang pertama kali itu mendapatkan kiriman kebaikan. Jelas ya? Sudah jelas. Makanya hati-hati. Ayo kita hati-hati. Setidaknya kita melakukan kebaikan. Kalau kita melakukan ketidakbaikan, kita iringi dengan hal yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu utawi hadis asadisu kang kaping 6 iku an Abi Nasrin
Al-Wasiti, saking Abi Nasr Al-Wasiti. Kala ngucap sapa Abi Nasr, sami itu mireng sapa ingsun, krungu sapa ingsun. Aba Rojain ing Aba Roja, ing Abu Roja. Al-Attaridi, Al-Attaridi, jenenge Abu Roja Al-Attaridi. Yo hadisu hale cerita sapa Roja Al-Attaridi an Abi Bakrin Siddiq, saking Abi Bakar As-Siddiq. Wau keterangane pun ten ngajeng nggih tentang Abu Bakar As-Siddiq. Salah satu keistimewaan Sayyid Abu Bakar As-Siddiq niku diterangaken ten gene kitab napa ya? Napa kitabe? Ya Allah, kok kesupen. Jadi napa sing dewingi niku kitab ya, masyaallah sing kula beto dewingi lho. Karangane Syekh Jalaluddin As-Suyuti niku masyaallah supen kula. Ten gene jilid kalih niku diceritakaken saat sedoe Abu Bakar As-Siddiq. Niku Abu Bakar As-Siddiq pernah berwasiat kepada Sayyidina Ali. Ali, aku besok yen mati kuburno aku ning gone sampinge Kanjeng Nabi. Tapi yo ngono liyane aja awakmu nyelonong ae ketika awakmu kate nglebokno jenazahku ning gone napa? Hurfae Kanjeng Nabi, tempate Kanjeng Nabi. Ulama salam njaluk izin. Cek awakmu gak diizini, lawange gak buka, ya wis balik. Berarti tandane Kanjeng Nabi gak ngizini. Kuburno aku ning gone pemakaman umum ben aku kumpul ambek wong-wong sing umum. Akhirnya setelah itu mengucapkan wasiat itu, selang beberapa waktu Sayyid Abu Bakar sedo. Sayyid Abu Bakar sedo niki akhirnya Sayyidina Ali menjalankan wasiat. Makanya biasanya wonten wasiat. Aku tolong kuburno ning gone iki, ya. Biasanya lah enten nggih, enten wasiat. Para sahabat nggotong jenazahipun Sayyid Abu Bakar. Jenazah Sayyid Abu Bakar digotong, digawa ten gene tempat itu di dalamnya terdapat jasad Rasulullah. Akhirnya nyampe ten gene tempat niku para sahabat matur sesuai dengan apa yang didhawuhkan Sayyid Abu Bakar. Assalamu alayka ya Nabiyallah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Nggih, salam. Makanya kemudian ada anjuran ketika kita melewati pemakaman dianjurkan untuk salam. Karena orang-orang yang meninggal itu bisa mendengar. Pun akhirnya salam. Ya Rasulullah, di depan pintu ruanganmu terdapat jenazah Abu Bakar. Abu Bakar adalah orang yang cinta kepadamu, ya, dan ingin orang yang cinta ini dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Maka berilah izin kepada kami untuk mensemayamkan jenazah Sayyid Abu Bakar di sisimu. Ditunggu beberapa saat, tiba-tiba pintu itu buka sendiri. Tidak ada yang buka, tidak ada manusia. Buka sendiri. Tiba-tiba buka, pretek. Awet dhewe umpamane bengi-bengi, pretek. Melayu sampai. Pintu itu buka sendiri. Kemudian tiba-tiba ada suara hatif. Ada suara tanpa rupa dari dalam ruangan itu. Apa kalimatnya? Udkhulul habib ila habibihi fa innal habib mushtaq. Nggih, artinya nopo? Masukkan orang yang nopo sedang dirundung cinta, kumpulkan bersama orang yang dicintai. Sesungguhnya orang yang dicintai juga merindu. Para sahabat
ngelebokno jenazahe Sayyid Abu Bakar, dan Sayyid Abu Bakar disemayamkan di sisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya almar'u ala man ahabbah. Seseorang itu bakal dikumpulkan kelak bersama orang yang dicintai. Ya, bersama orang yang dicintai. Kalau sampean bercinta kepada ulama, ya mudah-mudahan dikumpulkan bersama para ulama. Makanya cinta kepada Nabi tidak ada yang bertepuk sebelah tangan. Akan diterima dengan kedua tangan. Kan gitu ya? Masya Allah. Makanya kemudian kayak Sayyidah Khadijah yang begitu cinta kepada suaminya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Sayyidah Khadijah itu mendapatkan salam enggak sembarangan dari Sang Khalik, dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Itu salam balasan Sayyidah Khadijah kepada Allah Subhanahu wa taala yang titip salam. Allah titip salam ning Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Muhammad kekasihku, sampaikan salamku kepada istrimu. Kepada istrimu. Kalau orang disalami sama Allah, sudah tempatnya surga. Masya Allah. Kita dapat salam dari seseorang saja, wah, berbunga-bunga itu ya. Masya Allah. Ini salam dari Allah. Makanya kemudian Sayyidah Khadijah mengatakan, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Makanya itu kemudian menjadi wiridan yang diistiqomah untuk sholat. Kita sholat, jasad kita sholat, lisan kita berucap, namun hati kita lalai, tidak ingat Allah. Makanya meminta ampun setelah sholat, maka menjadi wiridan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Setelah mendoakan, meminta ampunan terhadap kesalahan diri sendiri, baru memintakan ampunan untuk orang-orang lain. Astaghfirullahaladzim li walidayah. Pertama ya, orang tua, mendoakan orang tua. Makanya cek mari salam ojo langsung tring. Enggak salam langsung tring ya. Ini manfaatnya luar biasa, fadilahnya luar biasa. Makanya jangan tinggalkan itu. Meskipun dalam kondisi sholat sendiri, meskipun itu sesuatu yang enggak wajib, tapi fadilahnya luar biasa. Kalau wajib kan repot, ya kan? Iya. Kemudian astaghfirullahaladzim li walidayya. Kok gak akan? Astaghfirullahaladzim li walidayya sabil hukukil wajibati alayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi yang didahulukan itu mukminin, mukminat, wal muslimin, wal muslimat. Seperti itu. Jadi memintakan ampunan satu orang tua, yang kedua saudara-saudara kita seiman, kemudian yang ketiga saudara-saudara kita seagama Islam. Karena Islam belum tentu iman. Kalau iman jelas Islamnya. Al-ahya, mereka yang masih hidup, wal amwat, dan mereka yang telah mendahului kami. Itu. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu kulli syai'in qadir. Ya kan? Terus kemudian baru ada tambahan, biasanya ba'dal maghrib wa ba'da subuh ada Allahumma lamani alima a'taita
wala mu'tiya lima mana'ta, wala radda lima qadaita, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu kalau ba'dal maghrib. Kemudian ditambahi Allahumma ajirna minan nar, atau sendirian Allahumma ajirni minan nar, ya Allah jauhkan diriku dari panasnya api neraka. Tabarakta rabbana wa ta'alaika ya dzal jalali wal ikram. Pelan-pelan itu dibaca. Ya, itu ibarat kita beruluk salam kepada Allah, sebagaimana Sayyidah Khadijah menyampaikan salamnya kepada Allah. Ya, baru kemudian subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allah, itu jangan tinggalkan, karena zikir ba'da shalah itu bisa mengurangi dan juga bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan di dalam sholat yang belum sempurna. Makanya jangan sampai ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah keterangannya pakai ya. Insyaallah sampai lalinya ket ya. Nggih, ngeten iki masyaallah. Cek ngaji ngeten iki nikmati ngaji. Jadi keterangan itu muncul satu persatu, bahkan yang enggak dipikirkan keluar begitu saja dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita menjadi pribadi kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan juga barokah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Rabbi fanfa'na barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.